Hello students, in this video we have to learn about 6th chapter indices, and the topic is the index of the product or the quotient of two numbers. Here we take a simple example, that is 2 into 3 to the power 4. Now write the given number in a multiplication form, that is 2 into 3, how many times? 4 times. 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3. Now write the like terms, 2 into 2 into 2 into 2, how many times? 4 times, and then 3 into 3 into 3 into 3, that is to repeat how many times? 1 2 3 4. Therefore we can write 2 in index form, that is 2 is to 4 into 1 2 3 4, 3 is to 4. That is, in this way 2 into 3 to the power 4 we can write like this. When if a and b are two non-zero rational numbers, that is a into b, a and b are two non-zero rational number, and m is a integer which is an index, then we can write it as a to the power m into b to the power m, or a upon b to the power m, then a to the power m upon b to the power m. In this way we can solve examples of given practice set. Here is another example. Sometimes a rational number have two index, that is 2 upon 5 to the power negative 2 to the power 3. Then write 2 upon 5 to the power negative 2, how many times? 3 times, in a multiplication form, that is 2 upon 5 to the power negative 2 into 2 upon 5 to the power negative 2 into 2 upon 5 to the power negative 2. Then when base is same, जेव्हा बेस काय असतो? सेम असतो, आणि मधात कोणतं साईन असेल? मल्टिप्लिकेशनचं साईन असेल, तेव्हा यांच्या इंडेक्सची काय होते? बेरीज होते. दॅट इज 2 अपॉन 5. हिअर निगेटिव्ह 2 प्लस निगेटिव्ह 2, निगेटिव्ह 2 प्लस निगेटिव्ह 2 प्लस निगेटिव्ह 2, दॅट इज निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, 2 plus 2 4, negative 4, negative negative positive, 4 plus 2 6, that is 2 upon 5 negative 6. According to the laws of indices, that is a to the power m to the power n, that is a to the power m into n. म्हणजेच ज्यावेळी ए हा कोणताही दिलेला रॅशनल नंबर असेल आणि त्याचा इंडेक्स कोणताही नॉन झिरो नंबर असेल, आणि त्यांचासुद्धा इंडेक्स जर कोणताही नॉन झिरो इंडेक्स असेल, तर त्यावेळी या दोन्ही इंडेक्सचं काय होत असतं? मल्टिप्लिकेशन होत असतं. दॅट इज ए टू द पॉवर एम टू द पॉवर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पॉवर एम इंटू एन. Practice set 29. Question number 1, simplify. Here we see problem number 2, that is 3 to the power 4 to the power negative 2. According to the laws of indices, a to the power m to the power n, that is a to the power m into n. Here that is 3 to the power 4 to the power negative 2. Here 3 to the power 4 into negative 2, that is 3 to the power 4 to the 8 plus minus minus, that is negative 8. Then second problem number 8, that is by using rule
of indices. Here we can also write 5 upon 8 to the power 3 to the power negative 2, that is 5 upon 8, 3 into negative 2, it gives 5 upon 8 to the power 3 to the 6, positive negative 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 6. In this way we can solve all other given problems in the practice set 2, practice set 29. Then question number 2. Question number 2. Write the following numbers using positive indices. Here we already seen the laws of indices, that is a to the power negative m is equals to 1 upon a to the power m. Here index converts into negative to positive or positive to negative, vice versa. आपण या पद्धतीनं लॉज ऑफ इंडायसेस वापरून काय करू शकतो, ए टू द पॉवर निगेटिव्ह एम इज इक्वल्स टू, त्याला आपण जर तो जर न्यूमरेटरमध्ये असेल आणि त्याचा इंडेक्स निगेटिव्ह असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह करण्यासाठी आपण 1 अपॉन त्याला डिनॉमिनेटरमध्ये लिहितो. त्याच पद्धतीने आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. जसं क्वेश्चन प्रॉब्लेम नंबर फर्स्ट आहे आपल्याजवळ 2 अपॉन 7 to the power negative 2, that is 1 upon 2 upon 7 to the power पॉझिटिव्हचा निगेटिव्हचा हा कशात कन्वर्ट होऊन जाईल, पॉझिटिव्हमध्ये. ऑर आपण काय करायचं आहे, हा जर फ्रॅक्शन फॉर्ममध्ये असेल 2 अपॉन 7, मग याचा काय करायचा, रेसिप्रोकल करायचा, दॅट इज 7 अपॉन 2 रेसिप्रोकल और मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स. तर आपोआपच हा काय होऊन जाईल, निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह होऊन जाईल. म्हणजे यालासुद्धा आपण हा डिनॉमिनेटरमध्ये ठेवून हा जो 7 डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे याला आपण कुठे घेऊन गेलो, न्यूमरेटरमध्ये घेऊन गेलो. त्यानंतर आणखी एखादं एक्झाम्पल पाहू आपण, सिम्पल एक्झाम्पल, दॅट इज 11 अपॉन 3 टू द पॉवर negative 5. Then reciprocate the given base, that is 3 upon 11 to the power 5. अशा पद्धतीने आपण सर्व प्रॅक्टिस सेट सोडवू शकतो. मग आपण आता कोणते कोणते रूल्स पाहिलेले आहेत ते रूल्स आपण एकदा रिवाइज करून घेऊया. Laws of indices. If a is any non-zero number, non-zero means तो झिरो नाही असा नंबर, and m and n are integers, m आणि n काय राहतील, इंटिजर्स आहे, म्हणजे ते पॉझिटिव्ह सुद्धा राहू शकतात, निगेटिव्ह सुद्धा राहू शकतात. मग फर्स्ट रूल आहे a टू द पॉवर m इंटू a टू द पॉवर m इज इक्वल्स टू a टू द पॉवर m प्लस n. जेव्हा बेस सेम असेल आणि मधात मल्टिप्लिकेशनचं साईन असेल तेव्हा त्याच्या इंडेक्सची काय होते, बेरीज. जेव्हा a टू द पॉवर m डिवायडेड बाय a टू द पॉवर n इज इक्वल्स टू a टू द पॉवर m मायनस n, जेव्हा बेस सेम असेल आणि मधात कोणतं साईन असेल, डिव्हिजनचं साईन असेल, तेव्हा यांच्या इंडेक्सचं काय होते, सबट्रॅक्शन. a टू द पॉवर 1 इज इक्वल्स टू a, जेव्हा एखादा नंबर दिलेला असेल आणि त्या नंबरचा इंडेक्स जर 1 असेल तर तो नंबर स्वतःच त्या ठिकाणी तसाच राहील. जसं 7 टू द पॉवर 1 इज इक्वल्स टू 7. a टू द पॉवर 0 इज इक्वल्स टू 1, कोणताही नंबर असो त्याचा जर इंडेक्स 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती येते, नेहमी 1च येते. a टू द पॉवर निगेटिव्ह m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पॉवर m, जेव्हा आपल्याला दिलेला इंडेक्स फॉर्म असेल आणि त्याचा जर आपल्याला इंडेक्स पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह करायचा असेल किंवा निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह करायचा असेल तर त्याला न्यूमरेटरमध्ये असेल तर डिनॉमिनेटरमध्ये लिहायचा आणि डिनॉमिनेटरमध्ये असेल तर न्यूमरेटरमध्ये असा लिहायचा. त्यावेळी त्याचं साईन चेंज होऊन जाईल, तो पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह होईल, निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह होईल. a इंटू बी टू द पॉवर m इज इक्वल्स टू a टू द पॉवर m इंटू बी टू द पॉवर m. या दोन्ही यांना काय करून द्यायचं, वेगवेगळं करून द्यायचं आणि त्यांना इंडेक्स देऊन द्यायचा. a upon b to the power m is equals to a to the power m upon b to the power m. Here a to the power m to the power n is equals to a to the power m into n. Here a upon b to the power negative m. अशा वेळी काय करायचं आपल्याला, हा जो आपल्याला फ्रॅक्शन दिलेला असतो या फ्रॅक्शनचा काय करायचा, रेसिप्रोकल करायचा, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स करायचा. म्हणजे a write in a denominator and b writes in a numerator, and here index is change negative to positive.
अशा पद्धतीने आपण लॉज ऑफ इंडायसेस पाहून हे सर्व प्रॉब्लेम सोडवू शकतो.